কি day 1 of fertilization is day 14 of menstruation. তো we started on that day and এর আগে আমরা EDD and everything ওই ক্যালকুলেশনটা আমরা বুঝে নিয়েছি যে how is it, মানে total gestation is actually 266 but why do we calculate 280 days from the last menstrual period, and এটা তো main important ছিল. Next we understood ki how it is passing through day 2, day 3, day 4, day 5, day 6 and then 16 to 32 cell stage morula is forming. Tarpore it just went inside the this endometrium, and endometrium is producing lot of fluid, and gradually we also saw compaction is going on, and compaction begins after the third division only. তারপরে আমরা কি দেখলাম যে বাই ডে 6 it has entered into the uterus, it starts to float, gradually fluid starts getting inside, then blastocele formation, then blastocyst leading to formation of the blastocyst. তারপরে দেখলাম যে tight junction is the cells are getting connected by tight junction, যেটাকে compaction বলে, and they form the outer cell mass, আর ভেতরে কিছু সেল রয়েছে which are communicating by gap junction, and that forms the inner cell mass. Later on outer cell mass is going to develop into the placenta and all, তো তার মানে নিউট্রিশন নিয়ে ওর কাজ কারবার, সেই জন্য we call it as trough, তো trophoblast. আর inner cell mass will actually give rise to the baby, the embryo, that is why we call it as the embryoblast. তারপরে কি দেখলাম যে this trophoblast it starts dividing, and as it divides it also loses the cell membrane, and the protoplasm becomes confluent and it looks like that of a multinucleated cell, which is also known as syncytium. Hence this trophoblast can be called as a syncytio trophoblast, but on the inner side ওটা অরিজিনাল ট্রোফোব্লাস্টই থাকে, মানে ইন্ডিভিজুয়াল সেল ওয়াইজ, তো সেই জন্য ওটাকে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট বলতে পারি আমরা. অ্যান্ড এটা গেল বাইরের দিক. অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেতরের দিকে কি হচ্ছে যে দ্য সেলস উইচ ওয়ার ফেসিং দ্য ব্লাস্টোসিস্ট they become cuboidal in nature and we call them as hypoblast, and বাকি সেলস গুলো they become columnar in nature and we call them as epiblast. এবার epiblastের মধ্যেও there is a cavity which is developing and we call that cavity as the amniotic cavity. তো ফাইনালি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে on the inner side সেখানে একটা রয়েছে columnar cell, তারপর রয়েছে মানে প্রথমে রয়েছে আমরা নিচ থেকে যদি স্টার্ট করি cuboidal cell, তার উপরে রয়েছে columnar cell. Cuboidal cell to hypoblast, columnar cell to epiblast, and some columnar cells are also surrounding the amniotic sac, যেগুলোকে amnioblast বলা হয়. আর as usual cytotrophoblast রয়েছে তার চারপাশে and syncytiotropoblast রয়েছে. এবার syncytiotropoblast is basically releasing some enzymes which is dissolving the endometrium and gradually making its way inside. মানে you realize that implantation is beginning now. বোঝা গেল? এটাই তো ইমপ্লান্টেশন কাকে বলে? কমপ্লিট এমবেডমেন্ট অফ দ্য কনসেপ্টাস. তো যখন কমপ্লিট এমবেডমেন্ট অফ দ্য কনসেপ্টাস হবে তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ কমপ্লিট ইমপ্লান্টেশন হয়ে গেছে, বাট এই প্রসেসটার বিগিনিং কিন্তু এখনই হচ্ছে. সো ওভার হিয়ার দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট উই সি অন ডে 8, অ্যান্ড অলসো রিমেম্বার দ্যাট the endometrium which is surrounding this area, ঠিক আছে, the endometrial stroma, connective tissue যেটা which is adjacent to this implantation site, it gets edematous and it becomes highly vascular. এখানে blood supply কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে at this moment, ঠিক আছে. This becomes highly vascular. Clear? And of course glands তো রয়েছে, secretory phase চলছে, তো প্রচুর পরিমাণে glandular secretion হচ্ছে. Okay, done everyone? Yes sir. Yes. Nice. So day 8 শেষ, রাত 12টা বেজে গেছে, এবার গুড নাইট হয়ে যাক. এবার আমরা আসছি ডে 9-এ. সো 9th ডেতে ন্যাচারালি এমবেডমেন্টটা তো কমপ্লিট চলছেই, তো ইট ইজ মোর ডিপলি এমবেডেড ইনসাইড. এখানে কি হয় না, দ্যাট ইজ এ ভেরি নাইস থিং. সো দিস ইজ সাপোজ দিস ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম. তো কনসেপ্টাস কিন্তু মোটামুটিভাবে ভেতরে ঢুকে গেছে, লাইক দিস.
সো কনসেপ্টাসটা যদি পুরোপুরি মানে ভেতরে ঢুকে থাকে, তো তার মানে ডোন্ট ইউ থিঙ্ক কি বাইরের দিকের পোর্শনটা একটা ডিফেক্ট রয়ে গেছে, মানে এন্ডোমেট্রিয়ামে একটা ডিফেক্ট তৈরি হয়ে গেল কি না, একটা ব্রেক তৈরি হয়ে গেল, ব্রিচ। তো ওই ব্রিজটাকে তো বন্ধ করতে হবে, নইলে তো ওটা তো ওপেন হয়ে রইল। তো ইমিডিয়েটলি কিছু বন্ধ ফন্ধ হবে না। সো দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি আ ফিব্রিন কোয়াগুলাম, ঠিক আছে না, দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ফিব্রিন coagulum formation. So this fibrin coagulum when it forms over here, sometimes না এর মধ্যে কিছু ডিফেক্ট থাকে। Do you know what is the defect? মাঝে মাঝে, okay, before that let me tell you one more thing. এই যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা রয়েছে, in this entire area you will see কি ব্লাড ভেসেলগুলো এনলার্জ হয়েছিল। নাও এখানে তো প্রচুর পরিমাণ ব্লাড ভেসেল রয়েছে। নাও ইউ উইল নোটিস কি এই তোর কি বলে সিনসাইটিও ট্রোফোব্লাস্ট, যেটা ইন দিস সিনসাইটিও ট্রোফোব্লাস্ট দেয়ার আর সাম স্পেসেস অ্যাকিউমুলেটিং, স্পেসেস ডেভেলপিং, এর মধ্যে দেয়ার আর সাম স্পেসেস ডেভেলপিং, এরকম টাইপের। ওকে, তো দিস স্পেসেস উই কল দেম এস lacunae. Okay, these are the trophoblastic lacunae. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নাও এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবি, সেটা হচ্ছে যে দ্য পার্ট উইচ ইজ ফেসিং দ্য মাদার সাইড, মানে ধরে নে এই যে সাইডটা, দিস ইজ আমি লেফট হ্যান্ড সাইড পিকচারটা দেখাচ্ছি, এই যে সাইডটায় অ্যারোটা দিয়েছি ব্রাউন কালারের, দেখ, ডু ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট দিস ইজ দ্য মাদার সাইড? তো এই দিকটা থেকে বেবি নিউট্রিশন নেবে, ওই জন্য এই পোলটাকে মানে এই এন্ডটাকে বলা হয় এমব্রিয়নিক পোল। আর এমব্রিয়নিক পোলের যে ঠিক অপোজিট যে পোলটা হবে, মানে এই পোলটা যেটা হবে, সেই পোলটাকে বলা হবে অ্যাব এমব্রিয়নিক পোল। মনে থাকবে? ওকে, এবারে another thing that you should remember, that is এই যে কিউবয়েডাল সেলগুলো ছিল না, কিউবয়েডাল সেলগুলো, those cuboidal cells they will start lining the blastocele. তো যদি এরা ব্লাস্টোসিলটাকে এরকমভাবে লাইনিং করে দেয়, তাহলে ব্লাস্টোসিলের অস্তিত্ব আর রইল? ইজ দেয়ার ব্লাস্টোসিল এনিমোর? কি বলিস? ভাগ হয়ে যাবে, উপরটা যেটা একটা অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি হচ্ছে, নিচেও একটা কিছুটা ক্যাভিটি হয়ে যাবে। নিচেরটা কি? এটা ক্যাভিটি। তো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য প্রাইমারি ইয়োক স্যাক, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য প্রাইমারি ইয়োক স্যাক। এবার অনেকে জিজ্ঞেস করে, ইটস এ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, কি এটা যদি আমি বলছি হাইপোব্লাস্ট থেকে তৈরি হচ্ছে, তো তাহলে কি এগুলো কিউবয়েডাল? নো, রিমেম্বার দিজ আর ফ্ল্যাট সেলস, তৈরি হচ্ছে ওখান থেকেই, বাট দিজ আর ফ্ল্যাটেন্ড সেলস। আর এই যে পুরো লাইনিংটা তৈরি হলো, এই পুরো কভারিংটাকে মানে 3 ডিমেনশনালি তো এটা একটা পাউচের মতো হলো, তাই তো নাকি? ভিজুয়ালাইজ করতে পারছিস? সো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ হিউজার্স মেমব্রেন। এই যে মেমব্রেনের মতো যে কভারিংটা তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য হিউজার্স মেমব্রেন। সো এই যে পুরো ঘটনাটা ঘটছে অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম, আচ্ছা ব্লাড ভেসেলটাই কিন্তু ইগনোর করবি না, আমাদের এটা দরকার, আমি এটা থেকে একটা গল্প বলবো এক্ষুনি। সো ব্লাড ভেসেল কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রলিফারেট করতে লেগে গেছে, ঠিক আছে না? আমি একটু স্ক্রল আপ করতে পারি? সো এটা গেল গিয়ে ডে 9।
আর ডে 10-এও কিন্তু মোটামুটি আর কোনো চেঞ্জেস অ্যাজ সাচ নেই, বা এগুলো গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ হবে। নেক্সট উই উইল টক অ্যাবাউট ডে 11 বা 12, ঠিক আছে? এরপরে আমাদের কাছে চলে আসছে ডে 11 বা 12. So remember, by day 12 there is complete embedment of the endometrium. ঠিক আছে, এটা সবসময় মনে রাখবি যে তার মানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ইমপ্লান্টেশন কখন শুরু হচ্ছে কখন শেষ হচ্ছে, তো উই উইল সে ইমপ্লান্টেশন বিগিনস বাই ডে 6. কেন ওই সময়ও ঢুকেছে, ডে 6 বা ডে 6 টু ডে 8. তো বাই ডে 6 টু ডে 8 implantation began and it ended by day 12. স্যার হ্যাঁ, বলছি ওই যে প্রাইমারি ইয়োগটা ফর্ম করলো, উপরের হাইপোপ্লাস্ট সেলগুলোকে বাদ দিয়ে যে লেয়ারটা তৈরি হচ্ছে ওইটা ইউজার মেম্বার নাকি ওটাটাকে ইউজার মেম্বার? না না না, হাইপোব্লাস্টকে ইনক্লুড করবো না, হাইপোব্লাস্ট আলাদা। হাইপোব্লাস্ট থেকে তৈরি হলো যে ওই যে লেয়ারটা যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি ইয়োগ স্যাকের মানে বাইরের দিকে লাইনিংটা করছে, ওইটাকে আমরা বলবো হিউজাস মেমব্রেন। অলরাইট, এবারে নাও লুক, এখানে কি হচ্ছে, এই যে ভ্যাসকুলারিটিটা যে বেড়ে যাচ্ছিল, সো নাও হোয়াট উইল হ্যাপেন দ্যাট ফার্স্ট অফ অল দিজ ব্লাড ভেসেলস will gradually enter inside those lacunae. lacunae ছিল মনে আছে এরকম ভেতরে? হ্যাঁ স্যার। So now there is going to be these lacunae will gradually get filled with blood, কারণ এর চারপাশে তো ব্লাড সাপ্লাই রয়েছে, বেড়ে যাচ্ছে ব্লাড প্রচুর। তো যেহেতু ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যাচ্ছে, তো কিছু কিছু ব্লাড এখান থেকে এরমভাবে লিক করছে। সো যদি লিক করে, ডু ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট দে উইল গ্র্যাজুয়ালি গেট ফিল্ড উইথ ব্লাড? তখন এগুলোকে আর ল্যাকিউনে বলবো না, তখন এগুলোকে কি বলবো? সাইনিউসয়েডস। সো উই আর গোইং টু কল দিস অ্যাজ সাইনিউসয়েডস। ঠিক আছে? অ্যান্ড মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি বাকি পার্টসগুলোকেও আঁকছি, মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফিব্রিন যে কোয়াগুলামটা ওটা তো তৈরি হওয়ার কথা তো ছিল, বাট ডু ইউ রিয়েলাইজ কি ওটা মানে হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নয় যে সবার ক্ষেত্রে ফিব্রিন কোয়াগুলামটা একদম মানে প্রপারলি একদম টাইট ফিটিংভাবে তৈরি হবে, এরকম তো হতে পারে না। তো অনেকের ক্ষেত্রে এটাও তো হতে পারে যে ফিব্রিন মেশওয়ার্কটা একটু লুজ, কোথাও একটা লিকেজ স্পট রয়েছে, এরকম তো হতে পারে নাকি? হতেই পারে না? হতে পারে। তো যদি তাই হতে পারে, সো মাঝে মাঝে এরকম হয়, কি হয় মাঝে মাঝে, যে এই যে সাইনিউসয়েডসগুলো রয়েছে, এই সাইনিউসয়েডসগুলো ধীরে 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 লিক করতে থাকে। অ্যান্ড যদি সাইনিউসয়েডসগুলো এই ফিব্রিন কোয়াগুলামের মধ্যে দিয়ে লিক করতে থাকে, তাহলে ব্লাড কোথায় যাচ্ছে? ইয়েস। তো মাঝে মাঝে যদি ব্লাড এখান থেকে লিক করে, তাহলে ব্লাড চলে যাচ্ছে ইউট্রাইন ক্যাভিটিতে। আর ইউট্রাইন ক্যাভিটি দিয়ে ব্লাডটা কোথায় দিয়ে বেরোবে? একবার যদি ইউট্রাইন ক্যাভিটিতে চলে যায় ব্লাডটা, তারপর ব্লাডটা কোথায় দিয়ে বেরোবে? তারপরে স্যার ভ্যাজাইনা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ভ্যাজাইনা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাহলে পেশেন্ট কি জানবে এটাকে? হ্যাঁ, কেননা দেখ এটা কোন ডেতে হচ্ছে, ডে 12 অফ ফার্টিলাইজেশন। তার মানে পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা কোন ডে, মানে পেশেন্ট তো জানে না যে পেশেন্ট প্রেগনেন্ট, তো এটা কোন ডে পেশেন্টের হিসেব মতো? 26। 26। তার মানে
ডে 14 প্লাস ডে 12, বাকিটা বুঝতে পারছিস? তো অ্যাকর্ডিং টু স্যার। মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ইট ইজ ডে 26, তাহলে ডে 26-এ একটা লেডি এক্সপিরিয়েন্স করছে ব্লিডিং, তো তার মানে তো ধরেই নেবে না যে এটা হচ্ছে গিয়ে তোর মেনস্ট্রুয়েশন। তো তার মানে এই লেডিটা ডাক্তারের কাছে কবে যাচ্ছে? এই লেডি সন্দেহ কখন হবে, ডাক্তারের কাছে কখন যাবে? মানে যদি মেনস্ট্রুয়েশন না হতো, ওই যে যখন হলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। মেনস্ট্রুয়েশন তখন তো এই সময় তো যাচ্ছে না লেডি, শি ইজ নট গোয়িং টু দ্য হ্যাঁ, ডক্টর নাও, তাহলে যাচ্ছে কবে বা কতদিন আগে পরে কখন যাবে? মানে স্যার মেবি আবার যখন ভাববে যে নেক্সট পিরিয়ড হওয়ার কথা তখন যাবে, তখন হয়তো মেবি 1 মান্থ লেট। ইয়েস, কি বাকিরা কি বলিস, ঠিক বলছে না ভুল? তো তার মানে এবার ডাক্তারও জানবে না যে ভেতরে এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা চলছে। তো ডাক্তার কি করবে, ডাক্তার এই ডেট থেকে মানে এই এলএনপি থেকে, মানে ডাক্তার ধরবে এইটাকে এলএনপি, মানে এই অ্যাকচুয়ালি ডে 12টাকে ডাক্তার ধরে নিচ্ছে এলএনপি, আর হ্যাঁ আজকের দিন থেকে ডাক্তার কিন্তু ক্যালকুলেট করবে 280 ডেজ। তো অনেক সময় দেখবি হয়টা কি যে এক্সপেক্টেড ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে ধর 15ই আগস্ট, কিন্তু দেখা গেল লেবার পেন স্টার্ট হয়ে গেল, ডাইলেশন শুরু হয়ে গেল 1 আগস্টেই। অনেক সময় শুনবি এরকম, মানে প্রায় দিন 15-20 আগে হচ্ছে ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে। শুনেছিস কখন এরকম, মানে আশপাশে ছোটবেলায় বা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমার ক্ষেত্রেই হয়েছিল লাইক 1 উইকের। হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অফকোর্স হরমোনাল আপস অ্যান্ড ডাউনস অফ দ্য মাদার থাকে, কিন্তু এইটাও একটা প্রাইম কজ কি অনেক সময় ইট ইজ নাইদার দ্য মাদার্স ফল্ট নট দ্য ডক্টরস ফল্ট। ডাক্তারও ঠিক গুনেছে আর মাও ঠিক সময় ডাক্তারের কাছে এসছে, বাট দ্য থিং ইজ কি বেবি ভেতরে চিটিং করে দিয়েছে। বেবিটা যেটা আছে সে এমন একটা ট্রিক খেলেছে যে মাও বুঝতে পারেনি অ্যান্ড হেন্স ডাক্তারও বুঝতে পারেনি। তো অনেক সময় দিস ইজ আ মিসহ্যাপ দ্যাট হ্যাপেন্স, বুঝলি? মিসহ্যাপ কিছুই না, বাট একটা অ্যান্টিসিপেটেড ডেট অফ ডেলিভারিটা পাওয়া যায় না। ওকে, অল রাইট। সো নাও এটা গেল। তো প্রথম কথা হচ্ছে এই যে ব্লাড সাপ্লাইগুলো ট্রোফোব্লাস্টে ঢুকছে, এর একটা ভালো টার্মিনোলজি রয়েছে। দিস টার্মিনোলজি ইজ কল্ড এজ দ্যাট প্রথমবার ইউটেরাইন ব্লাড সাপ্লাই ইজ পাসিং থ্রু দ্য ট্রোফোব্লাস্ট, তাই তো? প্রথমবার হচ্ছে এটা ইউটেরাইন ব্লাড সাপ্লাই ইজ পাসিং থ্রু দ্য ট্রোফোব্লাস্ট। এই জন্য ট্রোফোব্লাস্ট থেকেই আমরা জানি ফিউচার প্লাসেন্টা তৈরি হবে, যেটা বললাম। তো এই জন্য এটাকে বলা হয় ইউটেরো প্লাসেন্টাল সার্কুলেশন। Okay, this is known as utero-placental circulation. Okay? Yes, sir. All right. Now, next এবার যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে তোর হিউজাস মেমব্রেন ছিল, these cells they will start to secrete some connective tissue. মানে আমি যদি এই ডায়াগ্রামটার মধ্যে দেখাই, সো সাপোজ ধরে না এই যে হিউজাস মেমব্রেনটা, দিস হিউজাস মেমব্রেন starts producing a connective tissue. তো দিস ইজ দ্যাট কানেকটিভ টিস্যু। তো এরকম যেভাবে যদিও কানেকটিভ টিস্যু তৈরি করতে থাকে, ডু ইউ রিয়েলাইজ কি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি পুশিং অ্যাওয়ে দ্য সাইটোট্রোফোব্লাস্ট কি না? একবার কি এখানে সাইটোট্রোফোব্লাস্টটা মার্ক করা যাবে? সাইটোট্রোফোব্লাস্ট দেখ
কি করা যাবে সাইটোপ্লাস্ট? তুই নিজেই কোরিলেট কর, আমি তোকে দুটো ডায়াগ্রাম দিয়ে দিচ্ছি। তোর না চিরন্ত তোর মাইকটায় কিছু একটা গোলমাল আছে, তোর কথাগুলো না ইন্টারফারেন্সের সঙ্গে আসছে। আচ্ছা বল দেখ। হ্যালো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বল। হ্যাঁ স্যার, বলছি মানে স্যার বাইরের যে ডট ডট যে স্ট্রাকচারটা, ওটা তো সিং সাইটোট্রোফোপ্লাস্ট। বাইরের দিকে যে ডট ডটটা, হ্যাঁ ওটা সিনসাইড, ওপরের ডায়াগ্রামটা বলছিস তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ সিনসাইডিওট্রোফোপ্লাস্ট। তো আর সাইটোট্রোফোপ্লাস্ট বলতে যেটা ব্ল্যাক কালারের যেটা বাউন্ডারিটা, মানে ছোটটা ভেতরটা। কারেক্ট। স্যার ওটাই বলতে চাইছেন কি, বা ওটার ভেতরে যে সেলসগুলো আছে? না, আমি বলতে চাইছি হিউজার্স মেমব্রেন আর সাইটোট্রোফোপ্লাস্টের মাঝখানে। এইটা স্যার এটা বুঝতে পারছি না। ওপরের ডায়াগ্রামে দেখ, আমি একটা অ্যারো দিচ্ছি। হিউজার্স মেমব্রেন আর সাইটোট্রোফোপ্লাস্টের মাঝখানে দেখে এবার বোঝা যাচ্ছে কিনা। আমি মানে বলতে চাইছি যে ওই যে ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে তো যে সেলগুলো নেসেসিটি, ওইটাই তো হিউজার্স মেমব্রেনটা ফর্ম। হ্যাঁ, এবারে ওই হিউজার্স মেমব্রেনগুলো তাদের বাইরের দিকে একটা কানেকটিভ টিস্যু সিক্রিট করছে, যেরকম নিচের ডায়াগ্রামটা আমি দেখাচ্ছি, হলুদ রঙের কানেকটিভ টিস্যুটা বেরোচ্ছে। হলো, বোঝা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। অলরাইট। তো এই যে তোর কি বলে কানেকটিভ টিস্যুটা তৈরি হচ্ছে, তার মানে আমি বলতে পারি যে এই কানেকটিভ টিস্যুটা ইট ইজ পুশিং দ্য ট্রোফোপ্লাস্ট, সাইটোট্রোফোপ্লাস্ট আউটওয়ার্ড, আরও সাইটোট্রোফোপ্লাস্টকে বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো যখন ঠেলতে ঠেলতে ও একটা ম্যাক্সিমাম লিমিটে চলে যাবে, তখন ওর থেমে যাওয়া উচিত। মানে ধর ও ওকে ঠেলতে ঠেলতে একটা ম্যাক্সিমাম লিমিটে এইরকম সমস্ত জায়গায় নিয়ে চলে এসছে, এবার তোর থেমে যাওয়া উচিত নাকি? বাট ও থামবে না। ও কি করবে? ও এবার ওপরের দিকে স্প্রেড করতে শুরু করবে। ওপর দিকে স্প্রেড করবে বলতে ইট উইল নাও স্টার্ট টু স্প্রেড অন দিস সাইড, অ্যামনিওটিক স্যাকের সাইড। আর তারপর না এর ভেতরে ছোট 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 ক্যাভিটি তৈরি হওয়া শুরু হবে, অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি দোজ ক্যাভিটি ইজ অলসো গোয়িং টু বিকাম কনফ্লুয়েন্ট। ছোট ছোট ক্যাভিটিগুলো জুড়ে বড় হয়ে যাবে। যেরকম আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ স্টাডিড অর নট, বাট যখন উজেনেসিস হচ্ছিল তো তখন অ্যান্ট্রাম তৈরি হচ্ছিল, তো ছোট ছোট ক্যাভিটিগুলো জুড়ে একটা বড় একটা ক্যাভিটি তৈরি হয়, যেটাকে আমরা অ্যান্ট্রাম বলি, মনে আছে? ইয়েস। সো রিমেম্বার, এখানেও একই রকম। তো এই যে কানেকটিভ টিস্যুটা তৈরি হলো, উই কল দিস ওয়ান অ্যাজ এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম। দেখ কানেকটিভ টিস্যু না আফটার অল, তো কানেকটিভ টিস্যু তো মেসোডার্ম থেকেই তৈরি হয়, এটা জানিস বেসিক্স। কানেকটিভ টিস্যু ইন জেনারেল মেসোডার্ম থেকে তৈরি হয়। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এই মেসোডার্মটা কি আর এমব্রিওর মেসোডার্ম? এই মেসোডার্মটা তো এমব্রিওর মেসোডার্ম নয়, তো এই জন্য এটাকে আমরা বলি এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম। হয়েছে? তো নাও উই আর সিইং কি এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্মটা দুটোভাবে স্প্লিট করে গেছে। তো একটা হয়ে যাচ্ছে দেখ বেবির কাছাকাছি, আর একটা বেবির থেকে দূরে। যেটা বেবির কাছাকাছি সেটাকে আমরা বলছি ভিসেরাল লেয়ার, আর যেটা বেবি থেকে দূরে সেটাকে আমরা বলছি প্যারাইটাল লেয়ার। যেরকম হয় যে কোনো অর্গানের ক্ষেত্রে ভিসেরাল আর প্যারাইটাল। এবার প্যারাইটাল যে লেয়ার, ওটার আরেকটা নাম হচ্ছে সোম্যাটিক লেয়ার। তো এটাকে আমরা বলি সোম্যাটো প্লিউরিক এক্সট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডার্ম। আর যেটা বাইরের লেয়ার, যেটা প্যারাইটাল লেয়ার, বাইরের লেয়ারটা তো হয়ে গেল সোম্যাটিক লেয়ার, ভেতরের লেয়ারটা হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার। ভিসেরাল লেয়ারকে বলা হয় স্প্ল্যাঙ্কনিক লেয়ার। স্প্ল্যাঙ্কনিক। তো স্প্ল্যাঙ্কনিক লেয়ারটাকে বলা হয় স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম। ঠিক আছে?
ওকে, নাও এবারে খেয়াল রাখবি যে there is another thing that is going on parallelly, আর সেটা হচ্ছে যে এই যে ডেসিডুয়াটা ছিল, সরি এই যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা ছিল, these endometrial cells now they start swelling up. এই endometrial cells গুলো they start swelling up, they are rich in glycogen, ঠিক আছে, and like polyhedral. So remember this, অনেকগুলো ফিচার হচ্ছে, the cells of endometrium becomes polyhedral and loaded with glycogen and lipids, ঠিক আছে, and it becomes edematous. এই যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে, this is called as decidual reaction. ঠিক আছে, this is known as decidual reaction. বা এই যে ধরনের যে নিউ এন্ডোমেট্রিয়াল যে সেলগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় ডেসিডুয়া। নতুন ধরনের এই যে এন্ডোমেট্রিয়াল সেলগুলো তৈরি হলো এদেরকে আমরা বলবো ডেসিডুয়া, আর এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ডেসিডুয়াল ডেসিডুয়াল রিয়াকশন। তো হ্যাঁ, দিস ইজ নোন অ্যাজ ডেসিডুয়াল রিয়াকশন। হলো সবার? হ্যাঁ স্যার। All right. Now remember, decidual reaction occurs primarily at the implantation site, and within 24 hours it spreads to the rest of the endometrium. Okay, within 24 hours it spreads to the rest of the endometrium. ठीक है? All right. তো এইটা গেল গিয়ে আমাদের ডে 12 অবধি। তো ডে 12 অবধি গিয়ে আমি এখানে রাখছি আপাতত। দ্য রিজন বিং, এক তো হচ্ছে টাইম হয়ে গেছে, 2 নম্বর হচ্ছে যে আজকে আই থিঙ্ক অনেকগুলো ইনফরমেশন প্যাক করে দিলাম। তো ডে 13 থেকে আমরা নেক্সট উইকে করবো, ঠিক আছে? এই পোর্শনটা পড়ে নে কতদিন। অলরাইট, আর নেক্সট ডে আমরা কিন্তু এর সাথে কিছু ক্লিনিক্যালও করবো, খেয়াল রাখবি। ওকে স্যার, বলছি ওই যেটা ভিসেরালটা হচ্ছে সোমাটোফ্লুইড আর প্যারাইটালটা হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্গনোফ্লুইড। না, প্যারাইটালটা সোম্যাটিক। সোম্যাটিক কাকে বলি আমরা? যেটা বাইরের দিকে থাকে। আর যেটা স্প্ল্যাঙ্কনিক, স্প্ল্যাঙ্কনো কথাটার মানেটা কি? স্প্ল্যাঙ্কনো কথাটার মানেটা এমনিতে কি জানিস? স্প্ল্যাঙ্কনিক কথাটা আমরা কখন ইউজ করি? শুনেছিস কখনো স্প্ল্যাঙ্কনিক কথাটা? স্যার ভিসেরাল অর্গানসের ক্ষেত্রে কি? না, তুই এখানে এমব্রিওলজি ছাড়া আর কোথায় স্প্ল্যাঙ্কনিক কথাটা পড়েছিস বল? স্যার পড়েছি, মানে একটা মানে গোটা একটা কিছু স্টাডিকে হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্কনোলজি বলে। হ্যাঁ, তুই কোথায় পড়েছিস বল? মনে পড়ছে ওরে ডায়াফ্রাম, স্প্ল্যাঙ্কনিক সার্কুলেশন, স্প্ল্যাঙ্কনিক আর্টারি, ও আচ্ছা আচ্ছা। স্প্ল্যাঙ্কনিক মাসেল। তার মানে কি, যেটা তোর বডির ভেতরে একদম কোরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্কনিক। তো যেটা ভেতরের দিকে সেটা স্প্ল্যাঙ্কনিক, যেটা বাইরের দিকে সেটা সোম্যাটিক। হলো? হ্যাঁ, তো ওই জন্য ওইটা এইভাবে মনে রাখবি, যেটা ভেতরের দিকে সেটা হচ্ছে ডায়াফ্রামের মতো একদম ভেতরের দিকে স্প্ল্যাঙ্কনিক, আর যেটা বাইরের দিকে ওটা হয়ে যাবে সোম্যাটিক। তাহলে হয়ে গেল স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লুরিক, আর ওটা হয়ে গেল সোম্যাটোপ্লুরিক। আর এক্সট্রা এমব্রিওনিকনেস ওটা তো বটেই, এমব্রিওর বাইরে এটা, ওই জন্য। ঠিক আছে? অলরাইট, চল রাখি তাহলে আজকে। ওকে ওকে, চলো, গুড নাইট, বাই বাই। বাই, Good night, sir. গুড নাইট।